హలో, వెల్కమ్ టు తెలుగు క్యాపిటల్ టీవీ. నేను మీ రవి. ఈరోజు మనతో ప్రముఖ అడ్వకేట్ శశికాంత్ గారు ఉన్నారు. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్. సంధ్య థియేటర్కి షోకాజ్ నోటీసులు ఇచ్చారట. మొత్తం 11 పాయింట్స్లు ఉన్నాయి అందులో. అవి కొద్దిగా విశ్లేషిస్తారు సార్ ఆ 11 పాయింట్స్. తప్పకుండా రవి గారు, చూసే వీక్షకులకు కూడా తెలియాలి. ఇందులో మొత్తం 11 పాయింట్లు ఉన్నాయి. నేను ఇంగ్లీష్లో చదువుతాను, ఈచ్ పాయింట్ మళ్ళీ తెలుగులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూసే వాళ్ళకి. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, ఆఫీస్ ఆఫ్ ద కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ హైదరాబాద్ సిటీ, డేట్ 12/12/2024. షోకాజ్ నోటీస్. సబ్జెక్ట్ సిటీ పోలీస్ హైదరాబాద్. lapses noticed during the premiere show on 4/12/2024 and case in crime number 376/2024 under section 105(118) read with 3 subclause 5 BNS Act at Chikkadpalli police station. Show cause notice issued regarding. అంటే ఈ షోకాజ్ నోటీస్లో ముందుగా సబ్జెక్ట్ ఇస్తారు. సబ్జెక్ట్ ఇచ్చి ఇప్పుడు ఒక లెటర్ రాసేటప్పుడు మనం ఎట్లా సబ్జెక్ట్ పెడతామో కింద మళ్ళీ విశ్లేషణ ఉంటుందో షోకాజ్ నోటీస్లో కూడా సబ్జెక్ట్ పెడతారు ఫస్ట్. తర్వాత కింద ఆ నోటీస్కి సంబంధించిన పాయింట్స్ని రాస్తారు. ఇప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్లో ఏం రాశారంటే, సిటీ పోలీస్ హైదరాబాద్ వాళ్ళు ఏం రాశారంటే, ఏ రోజైతే 4వ తారీఖు సంధ్య థియేటర్లో ప్రీమియర్ షో జరిగినప్పుడు అక్కడ జరిగిన అవాంఛనీయ ఘటనలో మీ మీద ఈ సెక్షన్స్ పెట్టామని క్రైమ్ నెంబర్ మెన్షన్ చేస్తాం జరిగింది. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం పెట్టారంటే, ఎ సినిమాటోగ్రాఫ్ లైసెన్స్ ఇన్ ఫార్మ్ బి బేరింగ్ నంబర్ S15 డేట్ 18/1/1979 was granted to run cinema theater styled as Sandhya 70mm at RTC Crossroads, Hyderabad. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం పెట్టారంటే, వీళ్ళు ఆ థియేటర్కి సంబంధించి లైసెన్స్ ఎప్పుడు వచ్చింది, ఏ ఇయర్లో లైసెన్స్ వచ్చింది, ఆ థియేటర్కి ఏం పేరు పెట్టారు అంటే 1979 జనవరి 18న లైసెన్స్ వచ్చింది. ఆ థియేటర్కి అప్పుడు సంధ్యా 70mm అని పేరు పెడతాం జరిగింది ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్లో. సెకండ్ పాయింట్ చదువుదాం మనం. ఇట్ హ్యాస్ కమ్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ ద అండర్ డిజైన్డ్ దట్ ఆన్ 4/12/2024 at about 9:40 PM a premiere show of movie Pushpa 2 was held and huge crowd was gathered to watch the movie as well as in the anticipation of getting a glimpse of leaders of the said movie. However, there was no prior intimation from the management of the theater or actors team that they will be visiting the theater. The management of the theater has not made any additional provisions regarding security to manage the crowd, and there was no separate entry or exit for the actors team, though the theater management has prior information about the arrival. On 4/12/2024 at about 9:30 PM, actor Allu Arjun along with his family and lead actress of the movie came to Sandhya 70mm theater with his personal security, and all the people gathered there tried to enter the theater along with them. The personal security team of the actor started pushing the public, which further aggravated the situation as there was already huge gathering at the theater. Taking advantage of this situation, large number of people along with the actor and his security team entered inside the lower balcony area of the theater. There was no personnel to check whether the people entered inside the theater have valid tickets or not. In this one, Srimati Revati, wife of Bhaskar, aged 35 years from Dilshuk Nagar, and her son Sri Tej, aged around 9 years, felt suffocated due to large public influx, and immediately the police personnel who were on the duty pulled them out of the public from the lower balcony, and one SI of police, Mrs. L. Monica, along with PC Anjanelu, performed CPR to both of them and immediately shifted them to nearby Durgabai Deshmukh Hospital. The doctor of the said hospital has informed that Revati was brought dead and her son Sri Tej was advised to be shifted to another hospital for better treatment. Immediately the boy was shifted to KIMS Hospital, Secunderabad. Based on the above incident, the complaint of Sri M. Bhaskar, deceased husband, crime number 376/2024 under section 105(118)(35) Act was registered at Chikkadpalli. సార్ ఏంటి సార్ సెకండ్ పాయింట్ ఇంత పెద్దగా ఉంది? పోలీసు వాళ్ళు సెకండ్ పాయింట్ని కంప్లీట్గా వర్ణించారు. ఆ రోజు అక్కడ ఏం జరిగింది అన్నది క్లియర్గా వర్ణిస్తాం జరిగింది. ఏం చెప్పారంటే సెకండ్ పాయింట్లో నేను క్లుప్తంగా 2 ముక్కలు చెప్తాను. ఆ రోజు రాత్రి వీళ్ళు 9:30కి అక్కడికి వచ్చారు. పర్మిషన్ ముందే లేదు. లేకపోయినా కూడా అల్లు అర్జున్, హీరోయిన్ రష్మిక అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అక్కడికి వస్తాం జరిగింది. అందరూ ఒకటేసారి
లోపలికి వెళ్ళాలని ప్రయత్నించారు ఓకే. థియేటర్ లోవర్ బాల్కనీలోకి. వీళ్ళు వెళ్ళే సమయంలోనే వేరే వాళ్ళు కూడా వీళ్ళతో పాటు లోపలికి వెళ్ళాలని ప్రయత్నించారు. అక్కడ ఉన్న జనాలు ఎవరి దగ్గర టికెట్ ఉంది, ఎవరి దగ్గర టికెట్ లేదో కూడా తెలియదు. ఎంత దారుణమైన పరిస్థితి ఆలోచండి. ఎవరి దగ్గర టికెట్ ఉంది, ఎవరి దగ్గర టికెట్ లేదో కూడా తెలియదు. వీళ్ళతో పాటు అందరూ లోపలికి ఒకటేసారి పరిగెత్తాలని ప్రయత్నించారు. అందులోనే ఆ గ్రూప్ లోనే పాపం రేవతి ఇంకా వాళ్ళ అబ్బాయి శ్రీతేజ్ కూడా ఉండడం జరిగింది. వాళ్ళిద్దరూ ఆ తొక్కిసలాటలో కింద పడి నలిగిపోయారు. అక్కడే ఉన్న పక్కన ఇద్దరు పోలీసులు, ఒక లేడీ పోలీసు, ఒక మేల్ పోలీసు, ఇద్దరు కూడా సిపిఆర్ ట్రై చేశారు కొట్టి. ఆ ఆమె అప్పటికే చనిపోయింది. ఈయన కొట్టుమిట్టాడుతున్నాడు. ఇద్దరిని దగ్గరలో ఉన్న దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తాం జరిగింది. ఆ వచ్చేసరికి ఆమె చనిపోయిందని నిర్ధారించారు. ఈ అబ్బాయిని కూడా వేరే మంచి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళండి, ఇక్కడ మాకు అన్ని లేటెస్ట్ ఇవి లేవు ఎక్విప్మెంట్స్ అనేసరికి ఈయనని కిమ్స్ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్ తీసుకెళ్తాం జరిగింది. చివరిని ఏం చెప్పారంటే వీళ్ళ మీద సెక్షన్స్ ఏవైతే 105, 118 రెడ్ విత్ 35 వేస్తాం జరిగింది. ఈ 105, 118 రెడ్ విత్ 35 దాంట్లో 105 చాలా కీలకమైనది. 105 అన్నది ఏంటంటే కల్పబుల్ హోమోసైడ్ విచ్ ఇస్ నాట్ అమౌంటింగ్ టు మర్డర్, అంటే బట్ కాజింగ్ డెత్. అంటే ఈ సెక్షన్ ఏం చెప్తుందంటే ఒక మనిషి చనిపోయాడు, నువ్వు కావాలని చంపావా లేదా అనవసరం, డెత్ జరిగిపోయింది, అది మర్డర్ కాదు, కానీ ఒక మనిషి డెత్ అంటే హామ్ జరిగిపోయింది, డెత్ జరిగిపోయింది, చాలా సీరియస్ సెక్షన్ ఇది. మీ వల్ల చనిపోయాడు కానీ మీరు కావాలని చెప్పలేదు, మీ వల్ల చనిపోయాడు, చాలా సీరియస్ సెక్షన్ ఇది. ఈ సెక్షన్ అన్నిటికంటే కీలకమైన సెక్షన్. అందులో ఈ సెక్షన్కే మొన్న అరెస్ట్ అవుతాం కూడా జరిగింది. ఎందుకంటే ఈ సెక్షన్కి 10 ఏళ్ళు జైలు ఉంటుంది. ఏదైతే 7 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ పనిష్మెంట్ ఉంటుందో వాళ్ళని ఇమీడియట్గా నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ ఇచ్చి అరెస్ట్ చేస్తారు. అందుకే మొన్న అల్లు అర్జున్ని నాంపల్లి క్రిమినల్ కోర్టులో 14 డేస్ రిమాండ్ వేస్తే జైలుకి తీసుకెళ్లిపోయారు. మళ్ళీ హైకోర్టులో వాళ్ళు క్వాష్ చేసి ఇంటరిమ్ బెయిల్ తీసుకున్నారు. అది కొన్ని రోజులకే, బెయిల్ మళ్ళీ క్యాన్సిల్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. మళ్ళీ తీసుకెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా మళ్ళీ తీసుకెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఇంతకుముందు మీకు పారాగ్రాఫ్ చెప్పానో దాని మీదనే మళ్ళీ కొన్ని పాయింట్స్, కొన్ని 11 పాయింట్లు ఎందుకు ల్యాప్స్ అయింది అని చెప్తాం జరిగింది పోలీసు వాళ్ళు. అందులో మళ్ళీ మనము ఫస్ట్ పాయింట్ కనుక తీసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి వరుసగా 11 పాయింట్లు ఉన్నాయి రవి గారు. నేను మళ్ళీ సెకండ్లో మళ్ళీ ఫస్ట్ పాయింట్ తీసుకుంటే సంధ్య 70 mm అండ్ సంధ్య 35 mm థియేటర్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద సేమ్ ప్రెమిసెస్ and have the common main entry and exit. Both the theaters have combined seating capacity of 2,520 persons. అంటే సంధ్య 70 mm, సంధ్య 35 mmకి రెండింటికి కలిపి ఒకటే ఎంట్రీ ఒకటే ఎగ్జిట్ ఉంది. రెండింటికి కలిపి 2,520 సీట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి అక్కడ. రెండో పాయింట్, there was no proper సైన్ బోర్డ్స్ డిస్ప్లేయింగ్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ టు గైడ్ ద పబ్లిక్ హూ ఇస్ కమింగ్ టు వాచ్ ద మూవీ. చాలా ఘోరం ఇది సంధ్య థియేటర్ యాజమాన్యంది. 2,520 సీట్లు ఉన్నాయి, అక్కడ ప్రాపర్ బోర్డు లేవంట, ఎంట్రీ ఎక్కడ ఎగ్జిట్ ఎక్కడ అన్నది పబ్లిక్కి క్లియర్గా ఉండడానికి ప్రాపర్ బోర్డ్స్ లేవు. దానివల్ల కూడా తొక్కిసలాట జరిగి ఉంటుంది. మూడో పాయింట్, ద మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో ఎంకరేజ్ ద గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ ఫ్యాన్స్ బై ఎరెక్టింగ్ లార్జ్ ఫ్లెక్సెస్ అవుట్ సైడ్ ద థియేటర్ ఇల్లీగలీ వితౌట్ ప్రయర్ పర్మిషన్. అంటే మేనేజ్మెంట్ చాలా పెద్ద పెద్ద బోర్డులు వితౌట్ ఎనీ పర్మిషన్ థియేటర్ బయట పెడతాం జరిగింది. దానివల్ల కూడా చాలా క్రౌడ్ అక్కడికి వస్తాం జరిగింది. సో అవుట్ సైడ్ ద థియేటర్ అంటే థియేటర్ బయట పెడతాం జరిగింది, దానివల్ల కూడా చాలా క్రౌడ్ అక్కడ గ్యాదర్ అయింది. అది కూడా ఒక కారణం అవ్వచ్చు తొక్కిసలాటకి. నాలుగో పాయింట్, ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద థియేటర్ వాజ్ నాట్ సాటిస్ఫాక్టరీ అండ్ ద లోవర్ బాల్కనీ ఎంట్రీ గ్రిల్ వాజ్ నాట్ మ్యాన్డ్ ప్రాపర్లీ టు విత్స్టాండ్ ద పబ్లిక్ ఫ్లో అండ్ గాట్ డ్యామేజ్ డ్యూ టు ఓవర్ క్రౌడింగ్. చూడండి ఇక్కడ ఎంత ఘోరం అంటే ఆ థియేటర్ లోపల 2,500 మంది అక్కడికి వచ్చి కూర్చుంటారంటే ఆఫ్టర్ ఆల్ అక్కడున్న లోవర్ బాల్కనీలో ఉన్న ఎంట్రీ గ్రిల్ కూడా సరిగ్గా లేదంట. దాని మీద గట్టిగా కొంతమంది క్రౌడ్ పడి ఇట్లా పుష్ చేస్తే ఇరిగిపోయే పరిస్థితి ఉంది. సో దాని వల్ల కూడా అది ఇరిగిపోయి తొక్కిసలాట జరిగే ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు. ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద థియేటర్ failed to intimate the local police about the arrival of Allu Arjun to the theatre. They also did not plan any entry, exit and seating plan for film lead actors despite knowing that they will attract huge public attention. ఎంత ఘోరం అంటే రవి గారు ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ అట్లీస్ట్ లోకల్ పోలీస్కి అల్లు అర్జున్ వస్తున్నట్టు ఇంటిమేషన్ కూడా చేయలేదు. వాళ్ళు సరైన ప్రాపర్ ప్లానింగ్, అల్లు అర్జున్ వస్తే ఎక్కడ కూర్చోబెట్టాలి, వాళ్ళకి సపరేట్ బాక్స్ సపరేట్ ఎంట్రీ ఇలా చేయాలి కదా, ఏమీ చేయలేదు. ఘోరాతి ఘోరము. దీని వల్ల కూడా తొక్కిసలాట అయి ఉండొచ్చు. సిక్స్త్ పాయింట్ రవి గారు, ద మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో అలౌడ్ ద మూవీ మేకర్స్ టు ఇన్స్టాల్ ద ట్రస్ and huge lighting at the theatre premises which caused large gathering of the public.
పెద్ద పెద్ద బోర్డులలో పెద్ద పెద్ద లైట్లు పెట్టి క్రౌడ్ని పుల్ చేస్తానికి నానా ప్రయత్నాలు చేశారు Okay. థియేటర్ మేనేజ్మెంట్. దీనివల్ల కూడా తొక్కిసలాట జరిగి ఉండొచ్చు. The management at the time of arrival of the actor Allu Arjun allowed his private security also to enter inside the theater along with him, which caused inconvenience to the public, and these security personnel blocked the free passage between the seats, which was meant for movement of public. చూడండి ఎంత ఘోరం అంటే ఇది. మేనేజ్మెంట్ అల్లు అర్జున్ వచ్చే టైంలో అల్లు అర్జున్తో పాటు బౌన్సర్లను కూడా లోపలికి ఎలవ్ చేస్తాం జరిగింది. బౌన్సర్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే బౌన్సర్లు కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోతాం జరిగిందో, ఏ సీట్లకు అయితే నార్మల్ పబ్లిక్ పోవాలో అక్కడికి కూడా వాళ్ళని ఓనీయకుండా పబ్లిక్ అంతా అక్కడ ఆపేసి ఫస్ట్ అల్లు అర్జున్ని ఆయన సీట్ దగ్గరికి చేర్చవేస్తాం జరిగింది. దానివల్ల కూడా తొక్కిసలాట జరిగి ఉండొచ్చు. 8వ పాయింట్, దేర్ వాజ్ ఓన్లీ 1 DFMD at the entry, no lady curtain for frisking of women. Also, it was not ensured that incoming public passes through the DFMD. అంటే there was only 1 DFMD at the entry. అంటే ఏదైతే ఎంట్రీ అవుతుందో టికెట్స్ చెక్ చేసుకుంటానికి దానికి, లేకపోతే ఈ బాంబ్ డిటెక్షన్స్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా, అదంతా ఒకటే ఉంది అక్కడ. లేడీస్కి సపరేట్గా లేదు. దెర్ ఇస్ నో లేడీ కర్టెన్ ఫర్ ఫ్రిస్కింగ్ ఆఫ్ ఉమెన్. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైనా మాల్స్కి వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ సపరేట్గా కర్టెన్ ఉండి లేడీస్ని ఆ కర్టెన్ లోపల తీసుకెళ్ళి చెక్ చేస్తారు కదా, అదేం లేదు. ఓకే, అందరిని ఒకటే దాంట్లో నుంచి పంపించేస్తాం జరిగింది. అది చాలా పెద్ద తప్పు మీరు చేసింది. లేడీస్కి డిస్రెస్పెక్ట్ ఇస్తామే మీరు అది చేసింది. దానివల్ల కూడా లేడీస్ ఒకటే దగ్గరికి వెళ్తాము, ఆ లేడీస్ వస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన అందరికి తెలుసు వెనకాల నుంచి వేరే వాళ్ళు కూడా ఎగబడుతూ ఉంటారు. దానివల్ల కూడా తొక్కిసలాట జరిగి ఉండొచ్చు. There was no proper system to check the tickets, which allowed unauthorized entry and overcrowding inside the theater, which created suffocation inside the theater. అక్కడ టికెట్స్ చెక్ చేస్తానికి కూడా ప్రాపర్గా ఎవరు లేరు. టికెట్స్ లేకుండా కూడా యాక్టర్లను చూస్తానికి లోపలికి చాలా మంది వచ్చి ఉండొచ్చు. దానివల్ల కూడా తొక్కిసలాట్లు అయి ఉండొచ్చు. 2500 మంది అక్కడికి 10,000 పైకి వచ్చి ఉండొచ్చు, ఎవరికి తెలుసు. దానివల్ల కూడా తొక్కిసలాట అయి ఉండొచ్చు. ద మేనేజ్మెంట్ డజంట్ హ్యావ్ ద ప్రాపర్ పార్కింగ్ ఫర్ ద విజిటర్స్. మేనేజ్మెంట్ ప్రాపర్ పార్కింగ్ కూడా అరేంజ్ చేయలేదు. బైక్లు ఎక్కడెక్కడో పెట్టుంటారు. సినిమా టైం అయిపోతుందని పరిగెత్తుకుంటూ రావచ్చు. అలా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చే క్రమంలో కూడా తొక్కిసలాట జరిగి ఉండొచ్చు. The management has not arranged proper security for maintaining the crowd at the main gates. That resulted into untoward incident. Management proper security main gate దగ్గర పెట్టలేదు. దానివల్ల రోడ్డు మీద వెళ్ళేవాడు ప్రతి ఒక్కడు లోపలికి వచ్చేసి ఉండొచ్చు. దానివల్ల కూడా తొక్కిసలాట జరగచ్చు. ఇది 11వ పాయింట్. ఈ అన్ని పాయింట్స్ని సంబంధించి కింద ఏం రాశారంటే, in the view of above, it is clearly visible that the management has failed to provide a safe and secure environment to the public who is coming to the theatre. Srimati Renuka Devi of Sandhya 70mm Theatre is hereby directed to show cause as to why the cinematography license granted should not be cancelled for all the lapses which led to the death of the lady. The explanation to this show cause notice should be submitted within 10 days of the date of receipt అని పంపిస్తాం జరిగింది. సంధ్యా థియేటర్ ఓనర్ రేణుకా గారికి ఏం చెప్పారంటే పోలీసు వాళ్ళు, మరి మీకు లైసెన్స్ ఏదైతే మేము ఇచ్చామో ఇంత దారుణమైన ల్యాప్సెస్ మీరు చేసినప్పుడు మేము క్యాన్సిల్ ఎందుకు చేయకూడదు ఈ లైసెన్స్ని అని చెప్తాం జరిగి 10 రోజుల్లో మేము ఇచ్చిన నోటీస్కి మాకు రిప్లై కావాలి అని చెప్తాం జరిగింది. చాలా స్ట్రాంగ్ అండి. మధ్యకాలంలో రేవంత్ రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్కి కానివ్వండి, పోలీస్ శాఖని కానీ నేను డెఫినెట్గా అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఎటువంటి ఒత్తిడికి మీరు ఇక్కడ లొంగలేదని తెలుస్తుంది. రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ రేవంత్ రెడ్డి సార్, మీరు బాగా చేశారు. ఇట్లాంటివి చేస్తాం వల్ల ఒక ప్రాణానికి మీరు ఎంత విలువిస్తున్నారో, ముఖ్యమంత్రి అయి ఉండి సరైన మీరు రాష్ట్రానికి మీరు పెద్ద దిక్కు కాబట్టి, ఒక ముఖ్యమంత్రి అయి ఉండి ఒక పేద ప్రాణానికి కూడా మీరు అంతే విలువిస్తున్నారు కాబట్టి ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి గారిని ఎంతో అభినందిస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ సార్, చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఆ 11 పాయింట్లలో అసలు ఏముందనేది అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా చెప్పారు. దీన్ని బట్టి చూస్తుంటే వాళ్ళు నిర్లక్ష్యం వల్లనే ఇది జరిగిందని తెలుస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమవుతుంది మీరు చెప్పింది విన్న తర్వాత. కరెక్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ.